السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم کے ساتھ۔ میں ہوں سعدیہ سرور۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ تاریخی جواب۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی۔ پاکستان نے پانی کو اپنا اہم ترین قومی مفاد قرار دے دیا۔ بھارت کی جانب سے پانی روکنے یا رخ موڑنے کے اقدام کو پاکستان جنگ تصور کرے گا۔ پاکستانی پانی روکنے یا رخ موڑنے کی کسی بھی کوشش کا پوری قوت سے جواب دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان نے فوری طور پر واگا بارڈر بند کر دیا ہے۔ تمام کراس بارڈر ٹرانزٹ 30 اپریل تک پاکستان سے نکل جائیں۔ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سمیت بھارت سے تمام تجارت بند کر دی ہے۔ انڈین ایئر لائنز اور بھارتی ملکیت کے جہازوں کے لیے پاکستان نے اپنی ایئر سپیس فوری بند کر دی ہے۔ پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں واگا بارڈر، بھارت کے لیے فضائی حدود اور زمینی راستے کے ذریعے تجارت فوری بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں خبردار کیا گیا ہے کہ پانی کی رکاوٹ کو جنگ تصور کیا جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد کی ملک کی داخلی اور خارجی صورتحال پر غور کیا گیا۔ پاکستان نے بھارت کے سینتاس معاہدے کو معطل کرنے کے اعلان کو سختی سے مسترد کیا اور خبردار کیا کہ پانی کی رکاوٹ کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ پانی پاکستان کا اہم قومی مفاد ہے اور 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ پاکستان اپنی لائف لائن کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ پاکستان بھارت کے ساتھ شملہ معاہدے سمیت تمام دو طرفہ معاہدوں کو معطل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اعلامیے کے مطابق واہگہ بارڈر کو فوری طور پر بند، سارک ویزا استثناء اسکیم کے تحت بھارتی شہریوں کو جاری کیے گئے تمام ویزے منسوخ، جبکہ دیگر بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن میں تعینات دفاعی، بحری اور فضائی مشیروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر پاکستان چھوڑنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کی تعداد کو 30 تک محدود کر دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کی فضائی حدود کو بھارت کے لیے فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں بھارت سے ہر قسم کی تجارتی سرگرمیاں معطل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ کمیٹی نے زور دیا کہ پاکستان کی مسلح افواج اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں اور کسی بھی مہم جوئی کا مؤثر اور بھرپور جواب دیں گی۔ اجلاس میں تینوں سروسز چیفز، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء، اٹارنی جنرل، پرنسپل سیکرٹریز اور معاون خصوصی طارق فاطمی نے بھی شرکت کی۔ پانی بند کرنے کو اقدام جنگ تصور کیا جائے گا۔ کسی نے مس ایڈونچر کیا تو ماضی سے بھی برا حشر کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دو ٹوک پیغام۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد پریس بریفنگ میں کہا کہ بھارت ہمیشہ بلیم گیم کرتا ہے۔ ان کے پاس پہلگام واقعے کے شواہد ہیں تو پیش کریں۔ نئی دہلی میں پاکستانی ناظم الامور کو جو مراسلہ دیا گیا ہے، اس میں سینتاس معاہدے کی معطلی کا کوئی ذکر نہیں۔ بھارت نے اگر پاکستانی سفارت خانے کی سیکیورٹی واپس لی تو ہم بھی وہی کریں گے۔ پاکستان شملہ معاہدے کو بھی معطل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے انہوں نے جو کہا کہ اس کو ہم ان ابینس رکھ رہے ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ورلڈ بینک اس میں انوالو تھا، بروکر تھا۔ 240 ملین لوگوں کو یہ جو ملک ہے، اس میں اس طرح کی کوئی یونیلیٹرل جو ہے ایکشن وہ کسی بھی قیمت پہ ناقابل قبول ہے، اور اگر کسی قسم کی بھی ڈسرپشن ہوئی تو پھر پاکستان کو دو رائٹس ہیں، ایک تو اس کے نتیجے میں جو بھی ایکشن لے وہ لے گا، اور دوسرا کہ ہم بھی پھر شملہ سمیت جو ٹریٹیز ہیں اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس کو ہم بھی ان ابینس کر سکتے ہیں۔ لیڈرشپ کا بڑا کلیئر فیصلہ تھا، جو واگا بارڈر اس کو کلوز کیا جا رہا ہے فوری طور کے اوپر۔ پاکستان کی جو قیادت ہے آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی ان کی جو ڈیفنس ڈپلائمنٹ جو لوگ ہیں اس کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا ہے۔ 30 اپریل تک جو موجود ہیں ان کو سے باہر چلے جانا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بھارت پاکستانی شہروں میں دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اگر ہمارے شہروں پر حملہ ہوا تو بھارتی محفوظ نہیں رہیں گے۔ پاکستان ہر وقت اور ہر طرح سے تیار ہے۔ پاکستان اپنے دفاع میں کسی بین الاقوامی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ پاک افواج اور عوام اپنی سرزمین کے ذریعے ذرہ ذرہ کا دفاع کریں گے۔
दुनिया की तारीख में अगर टेररिज्म का निशाना बना है तो पाकिस्तान। PLA, TTP दोनों के स्पॉन्सर्स जो हैं वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, उनके लीडर वहाँ पे बैठे हुए हैं, इलाज वहाँ पे करवाते हैं। अगर हिंदुस्तान जो है उन्होंने ऑफिशियली अभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर वो इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। हम आज भी पाकिस्तान के जर्रे जर्रे का दफा करेंगे, हमारी अफवाज और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम, किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। टेररिज्म की जो वेव है और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। एक भी हमारा सिटीजन जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की अचानक बंदिश की वजह से भारतीय एयरलाइंस में हंगामी सूरत हाल पैदा होगी। तवील दुरानिये की परवाज़ें मुख्तलिफ मुल्कों के मुतबादल एयरपोर्ट पर उतारना पड़ी, कई परवाज़ों को रुख मोड़ने पड़े। शाम 6 बजे भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद की गई। शारजा से इंडिगो एयर की परवाज़ 6E1428 ईरान में तुर्बत के करीब पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाली थी, मगर नोटिम जारी होने के बाद परवाज़ का रुख मोड़ दिया गया। तैयारा खलीज ऑफ ओमान के ऊपर से गुजरकर इजाफी फ्यूल के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा। इसके अलावा टोरंटो से एयर इंडिया की परवाज़ AI190 को भी रीफ्यूलिंग और अमले के रेस्ट के लिए कोपेनहेगन उतार लिया गया। पेरिस से एयर इंडिया की नई दिल्ली की परवाज़ AI148 को रीफ्यूलिंग के लिए अबू धाबी उतारा गया, जबकि लंदन से एयर इंडिया की परवाज़ AI162 को भी अबू धाबी एयरपोर्ट लैंड करवाया गया। पाकिस्तानी हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को भी इजाफी अखराजात का सामना। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के फैसले से एक माह में भारत की एविएशन को $50 करोड़ का नुकसान होगा। भारत की रोज़ाना 200 से 300 फ़्लाइट्स पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करती हैं, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 4 फ़्लाइट्स एक हफ्ते में भारत की एयर स्पेस से मलेशिया जाती है। पाक भारत सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिम ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा हम कश्मीर की सूरत हाल पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मौतली पर भारत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। गुज़श्ता रोज़ के मुरासले में सिंतास मुआहदे का जिक्र नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फैसलों के बाद सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान सामने आया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में इत्तफाक राय के बगैर कोई भी नहर नहीं निकाली जाएगी। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को बुलाने का फैसला कर लिया। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी में वफाकी हुकूमत और तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें बाहमी बातचीत से नहरों के मसले को हल करना चाहिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी तक नई नहर नहीं बनेगी। मुल्की मफादात से मुतसादिम मामलात से दूर रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सिंध के आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं। भारत के पानी पर इक़दामात की सख्त मज़म्मत करते हैं। भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ हुकूमत के शाना बशाना खड़े होंगे। भारत के इल्ज़ामात का मुँह तोड़ जवाब देंगे। हिंदुस्तान ने जंगजुआना ऐलानात किए और पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत एग्रेसिव स्टांस इख्तियार किया। आज हमारी मीटिंग में हमने इसकी पूरी तफसील, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसको बहुत गौर के बाद हमने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया और खुसूसी तौर पर नहरों का मामला है, सूबों के दरमियान जो मामलात हैं, नहरों के मामले में हमें
बामी रजामंदी से, बामी बातचीत से इसको हमें इस मसले को हल करना चाहिए और बामी रजामंदी से फैसला किया है। जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बामी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। सेंसस के बगैर पानी के मामले में नहरें नहीं बन रही हैं। मैं आपके शुक्रगुजार हूँ। भारत ने ऐलान किया मुख्तलिफ इक़दामात के, लेकिन जो ख़ास तौर पे इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे जो ऐलानात किए हैं उसका हम सख्त मज़ाहमत करते हैं। दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। भारत का इस फैसले का मुँह तोड़ जवाब। सिंध सैयद मुराद अली शाह की नहरों का मनसूबा रुकवाने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ असूली तौर पर तस्लीम कर लिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल में सिंध का केस भरपूर अंदाज में रखेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर ने केनाल्स पर काम रोकने और CCI इजलास बुलाने को आइनी बालादस्ती और सिंध की फतह करार दे दिया। कहती हैं आज का दिन पाकिस्तान की विफाक, वहदत और आइन की बालादस्ती और किसानों के हक़ का फतह का दिन है। पीपल्स पार्टी ने मुसलसल पानी की मुनसिफाना तकसीम और आइनी दायरा कार में फ़ैसलों पर जोर दिया है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स पार्टी क़यादत, सिंध के आवाम और वफाकी हुकूमत को मुबारकबाद दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ बालिग़ नज़री पर मबनी है और बिलावल भुट्टो ने हमेशा आइनी और वफाकी इदारों के ज़रिए मसाइल के हल की बात की है।